पैड़ा जदों कर तप दे जहान सीना जांदा ठरदा सूहे सूहे पैड़ा जदों पैड़ा करदा सूहे पैड़ियां जदों पैड़ा करदा तपदा जहान जांदा जहान वाला सीना जांदा ठरदा मोलिया जहान सारा मोलिया जहान सारा जिस दे प्यार ने मेरे बाबा नानक मेरे बाबा नानक मेरे बाबा नानक मेरे बाबा नानक सूहे सूहे पैरां दियां पैड़ा जदों करदा तप दे जहान वाला सीना जांदा ठरदा सब जहरीले बने शामां लई तैयार ने सप जहरीले बने शामां लई तैयार ने मोलिया जहान सारा जिस दे प्यार ने मेरे बाबा नानक मेरे बाबा नानक मेरे बाबा नानक मेरे बाबा नानक धरती दे बाग जगे रहा रुशनाए ने अंबरा चों परियां ने फुल बरसाए ने तार के खुदा दारो खुद आप आए ने मेरे बाबा नानक मेरे बाबा नानक जी मेरे बाबा नानक मेरे बाबा नानक मेरे बाबा नानक बोलो भाई साहब मेरे बाबा नानक मेरे बाबा नानक मेरे बाबा नानक मैनू नानकी ने मेरे दा सहारा हो दुनिया बेशक रुस जे मैनू नानकी ने मेरे दा सहारा जग पावे सारा रुस जे मैनू नानकी दे वीरे दा सहारा दुनिया बेशक रुस जे मैनू नानकी दे वीरे दा सहारा दुनिया बेशक रुस जे नानकी दे वीरे दा सहारा दुनिया बेशक रुस जे
मैनू नानकी दे वीरे दा सहारा दुनिया बसक रुस जे ओ जग पवे जी सारा रुस दे जग पावे जी सारा रुस दे ओ जग पावे जी सारा रुस जे 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 जग पावे सारा रुस जे मैनू नानकी दे वीरे दा सहारा दुनिया बसक रुस दे मैनू नानकी दे वीरे दा सहारा दुनिया बसक रुस दे मैनू नानकी दे वीरे दा सहारा दुनिया बसक रुस जे मैनू नानकी दे वीर दा सहारा दुनिया बसक रुस जे मैनू नानकी दे वीर दा सहारा दुनिया बसक रुस जे मैनू नानकी दे वीर दा सहारा दुनिया बसक रुस जे। परम सम्मान जो सतगुरां दी साजन बाजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वडभागी हो। आओ सब तो पहला धन गुरु कलगीधर साहिब पातशाह महाराज जी ने बख्शी हुई फतेह बुलाइए जी। कोई रस्ना वांझी ना रवे। सारी संगत एक बारी कहण ते आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां ने महान महान रहमतां कीतियां बख्शिशां कीतियां जो कि पहले पातशाह श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोग पाए गए। धन गुरु नानक देव साहिब महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़े संसार दे कोने कोने ते सतगुरां दे प्रकाश दिहाड़े मनाए जा रहे हैं। साडे ते भी महाराज ने महान महान रहमत बख्शिश कीती कृपा कीती। कई दिन पहला प्रभात फेरियां होइयां। उस तो उपरंत अखंड पाठ साहिब आरंभ होए। सतगुरु पातशाह महाराज जी बचन करते ने कि गुरु नानक साहिब महाराज जी का आना धारण किया। धरती ने भी पुकारां कीतियां जदों बहुत ज्यादा जोर जुल्म कहंदे प्यारिओ धरती ते वध जाण ना प्यारिओ। फिर कोई पीर कोई औलिया अवतार इस संसार ते आउंदा है। धरती कहंदी है मेरे ते बड़ा भार है। अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे चरणां विच अरदासां बेनतियां करदी है। कलमल होई मेदनी अरदास करेल विलाई।
कलमल होई मेदनी अरदास करे लिवलाए। कहंदे धरती पुकारा करदी है कि मेरे ते हुण बहुत ज्यादा भार वध गया है। अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे चरणां विच धरती ने पुकार कीती। भाई गुरदास जी वचन करदे है अपनियां वारां दे विच, कहंदे ना दिस भारे पर्वतां असमान कहंदे। कहंदे धरती तेरे ते किस चीज का ज्यादा भार है, ज्यादा वजन है। पर्वत कहंदे है पहाड़ां नूं। अकाल पुरख फिर अकाल पुरख कहंदे आ फिर तेरे ते काहदा भार है। भाई गुरदास जी कहंदे ना दिस भारे कोट गढ़ घर वार वसंदे। कहंदे फिर तेरे ते आ वड्डे वड्डे किले बने हुए ने, घर बार बने हुए ने, फिर तेरे ते जा। भाई गुरदास जी कहंदे ना दिस भारे साइरां नद वाह बहंदे। कहंदे नदियां नाले किन्ने ही वगदे ने, फिर तेरे ते इन्हां दा भार होना धरती। अकाल पुरख कहंदे तेरे ते फिर नदियां नालियां दा टिब्बियां दा भार होना। कहंदी नहीं जी मेरे ते इन्हां दा भी कोई भार नहीं। फिर भार किस चीज दे? ना दिस भारे तरवरां फल सुफल बगीचे बने हुए ने, फलां दे नाल भरे हुए ने, फिर तेरे ते इन्हां दा भार होना। नहीं महाराज जी कहंदी मेरे ते इन्हां दा भी कोई भार नहीं। भाई गुरदास जी फिर कहंदे है अपनियां वारां दे अंदर, कहंदे ना तिस भारे जीव जंत अगणत फिरंदे। फिर कहंदे तेरे ते आ जीव जंत किन्ने अणगणित ही तुरे फिरदे ने, फिर तेरे ते इन्हां दा वजन होना है। ना तिस भारे कोट गढ़ घर बार दिसंदे। किलियां महल माड़ियां दा ना तेरे ते भार है। ना तेरे ते फिर नदियां नालियां दा भार है, ना तेरे ते फुल बगीचियां दा कोई भार है, ना तिस भारे जीव जंत, ना तेरे ते जीव जंतुआं दा कोई भार है। फिर भार किहदा? कहंदी अकाल पुरख वाहिगुरू जी भार मेरे ते उन्हां दा है, इन्हां दा भारे भोए अकिरत घन मंदी हो मंदे। अकिरत घन कौन ने? ए अकाल पुरख वाहिगुरू जी ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਾ ਦਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਜਨ ਕਿਹਦਾ? ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਜਨ ਮੈਂ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜੋ। ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ। ਪੜਿਓ। ਮੇਥੋਂ ਭਾਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, अकिरत घन बंदियां दा मेथों भार चलिया ना वाहिगुरू जावे। अकिरत घन बंदियां दा भार चलिया ना जी जावे, चलिया ना जावे। किरत घन बंदियां दा मेथों भार चलिया ना जावे। अकिरत घन दा अकिरत घन जी बंदियां दा, किरत घन जी बंदियां दा, किरत घन जी बंदियां दा, किरत घन जी
ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਰਤ ਕਣ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਣ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਹੋ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਜੀ ਹੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਹੋ ਕਿਰਤ ਕਣ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਣ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਰਤ ਕਣ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਣ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਥੋਂ ਭਾਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਥੋਂ ਭਾਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਭਾਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਥੋਂ ਭਾਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਭਾਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਥੋਂ ਭਾਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਭਾਰੇ ਭੋਏ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਬੰਦੀ ਹੋ ਮੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਲ ਵਿਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਕੀ ਧੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਧੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਅੱਜ ਇਧਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਮਾਲਕਾ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਧਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕਰੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇਰਵਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕਰੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇਰਵਾ। ਨਾਨਕੀ ਕਰੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇਰਵਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕਰੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇਰਵਾ। ਰੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇਰਵਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕਰੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇਰਵਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇਰਵਾ। ਪਿਆਰਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇਰਵਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇਰਵਾ। ਪਿਆਰਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇਰਵਾ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇਰਵਾ। ਪਿਆਰਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇਰਵਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕਰੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇਰਵਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕਰੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇਰਵਾ।
ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਮੇਰਬਾ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕਰੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਮੇਰਬਾ ਨਾਨਕੀ ਕਰੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਮੇਰਬਾ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕਰੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਮੇਰਬਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵਧੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਧੁੰਦ ਫਿਰ ਮਿਟ ਗਈ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸਾਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਪੜੋ ਭੈਣਾ ਅੱਜ ਕੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜੀ 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 ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਓ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ।
ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਈਂ ਫਿਰ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨਿਹਾਲ 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 ਹੋ ਗਈ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਬੜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿੰਨਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਏ ਜਨਮ ਲੈਣ ਸਾਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਣ ਸਾਰ ਹੱਸਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣ ਸਵੇ ਬਾਲਕ ਰੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਦਿਆਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲੇਗਾ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ ਸੋਭਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਭਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਸੋਭਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੋਭਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਭਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੋਭਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੋਭਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ 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 ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਸੋਭਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਸੋਭਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ
कल युग विच प्रगट होगी। शोभा गुरु नानक दी कल युग विच प्रगट होई। शोभा गुरु नानक दी कल युग विच प्रगट होई। शोभा गुरु नानक दी कल युग विच प्रगट होई। शोभा गुरु नानक दी कल युग विच प्रगट होई। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कलाम आई प्रगट भई। सगले जुगे अंतर गुरु नानक दी गुरु नानक की वडियाई। हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब। सारा संसार उन्हां दी जय जयकार करदा है। जिन्हां ने भाई इत्थे आके कमाईयां कीतियां, जिन्हां ने सच दा राह सानू दिखाया। घर दे विच बड़ियां खुशियां मनाईयां गईयां। गुरु नानक महाराज जी दा प्रकाश होया ते नाम रखिया गया नानक। ते फिर शरीर समा लंघदा गया, वधदा फुलदा गया महाराज जी दा। फिर गुरमुख प्यारिओ तुहानू पता ही है इतिहास बारे कि फिर जनेऊ पाउण दी रस्म जो सी उस वेले कहंदे भी जनेऊ पहनाउणा है। पंडित नू बुलाया गया कि पंडित जी बहता कल्याण दास जी कहंदे कि मेरे पुत्र नानक नू जनेऊ पहनाउणा है। जो साडी रस्म है वह पूरी करनी है। हुण पंडित हरदयाल जी ने कहंदे सारी समग्री मंगा ली जो उस वेले सी, सारी तैयारी कर ली। गुरु नानक जी नू बुलाया गया ते गुरमुख प्यारिओ कहंदे जनेऊ पहनाउण लगे गुरु नानक जी नू। जदों जनेऊ लगे पहनाउण महाराज कहंदे पंडित जी ये की करदे हो? कहंदे भाई ये रीति है पहलां तो चलदी आई है। तेरिया पुरखां ने तेरिया बजुर्गां ने भी ये जंजू पहने हैं, तेनू भी पहनना पएगा। गुरु नानक जी कहंदे जे तेरे कोल सच दा जनेऊ है, सच दा धागा जे तेरे कोल है तां मेरे पा दे। पर कहंदे मैनू आ कच्चे धागे दे जनेऊ दी मैनू लोड़ नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। छोटी उम्र दे विच गुरु नानक महाराज गुरबाणी दा उचारण करन लग पए सी। किन्नी क उम्र सी? दया कपाह संतोख सूत जत गंडे सत वट। एहो जनेऊ जी का हई ता भांडे कत ना एहो टुटे ना मल लगे ना एहो जले ना जाए। कहंदे इदां दा जनेऊ मैनू पहना दे, ना ये सड़े ना इनू मैल लगे। जे तेरे कोल इदां दा जनेऊ है तां पहना दे। पंडित हैरान हो गया कि कौन है जिन्हें सवाल कर दिता। ये कच दा धागा महाराज कहंदे मैं नहीं पाउणा। ते फिर गुरमुख प्यारिओ गुरु नानक महाराज जी नूं कहंदे पिता कल्याण दास जी ने पांधे कोल पढ़ने दे लई पा दिता। पाठशाला दे विच छड्ड के आए गुरु नानक जी नूं। हुण गुरु नानक नूं कौन पढ़ा सकदा है प्यारिओ? जिहड़ा धुर दरगाह तों आप पढ़ के आया होवे। पांधे नूं कहंदे भी नानक नूं फारसी अरबी सारियां भाषावां दा इहनूं ज्ञान दे दिओ ताकि ये भी मेरे वांग सरकारी नौकरी ते लेखे जोखे दा जो काम है ये छेती सिख लवे। ते गुरमुख प्यारिओ हुण पांधे नूं महाराज पढ़ाउंदे ने जाल मोह कसमस कर्म मत कागद कर सार भाओ कलम कर चित लिखारी गुर पुछ लिख विचार। कहंदे मैनू एहो सच दा लेखा महाराज कहंदे मैनू दस किहड़ा है। जो कुछ भी पांधा पढ़ाया पढ़ाउंदा सी महाराज जदी पढ़ जांदे सी, झट पढ़ जांदे सी। छोटी उम्र दे विच कौतक करने शुरू कर दिते। ते गुरमुख प्यारिओ मेहता कल्याण दास जी आए पांधे कोल। पांधे नूं पुछदे ने
ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਪੜਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ? ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਾਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਖਰ, ਉਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਂਦਾ ਕਾਲੂ ਤਾਈ ਸੁਣਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਪੜਿਆ ਪੜਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਂਦਾ ਕਾਲੂ ਤਾਈ ਸੁਣਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਪੜਿਆ ਪੜਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਤਾਈ ਸੁਣਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਪੜਿਆ ਪੜਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਂਦਾ ਕਾਲੂ ਤਾਈ ਸੁਣਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਪੜਿਆ ਪੜਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਾਵੇ ਨਾਨਕ ਪੜਿਆ ਪੜਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਂਦਾ ਕਾਲੂ ਤਾਈ ਸੁਣਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਪੜਿਆ ਪੜਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ, ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ, ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ, ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ, ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਾਵਾਂ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਾਵਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਾਵਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਾਵਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਪੜਾਵਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਾਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਪੜਾਵੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ ਸੱਪ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਸੁਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ तमाम ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਬੋਲ ਕੇ
अपनी रसना पवित्र करो जी। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। पाया सहज सेती मन वजिया बधाइया। राग रतन परवार भरिया शब्द गावन आइया। गावो हरि केरा मांजनी बसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। हे मन मेरे तू सदा रहो हर नाल। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी हो क्या मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे सहेवा या नहीं कर दे करता तेरा सब कुछ है जे दे तो पावे। सदा सिमत सलाह मेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब या नहीं कर दे रे सदा नाम मेरा आधार साजे नाम आधार मेरा जन उखा सब गवाइया। हर साथ सुख मन आए वसिया इच्छा सब पुजाइया। करता कुर्बानी किता गुर बिटहो सीधिया बड़ियाइया। कह नानक सुनो बंधु शब्द करो प्यारो। साचा नाम बिना आधारो राजे पंच शब्द तिजकार सुभागे। कर सपागे साबद वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत दुर्वास कीते काल कंटक मारिया। कर पाया तो जिनको से नाम हर के लागे। कह नानक तह सुख हुआ तिद कर अनहद वादे। सुनो बड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे। पार में प्रभ पाया तुरे सगल विसुरे। दुख रोग संताप उतरे सोनी सची बाणी। संत साजन में